لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد عنتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سف يذاب واختتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف على شيخنا ورب أرواحنا كي هجير يا الدين بالكهر بخير
وله الشيخ مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القليوبي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية السابعة والخمسون في فضل العلم وحب أهله. حكي أن كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه قال إن الله يحاسب العبد فإذا رجحت سيئاته على حسناته يؤمر به إلى النار فإذا ذهبوا به إليها يقول الله تعالى لجبريل أدرك عبدي واسأله هل جلس في مجلس عالم في الدنيا فأغفر له بشفاعته ويسأله جبريل فيقول لا فيقول جبريل يا ربي إنك عالم بحال عبدك أنه قال لا فيقول سله هل أحب عالما فيقول لا فيقول سله هل جلس على مائدة مع عالم يقول لا فيقول سله هل سكن في سكة فيها عالم فيقول لا فيقول سله هل وافق اسمه
isma alimin au nasabuhu nasaba alimin fayaqulu la fayaqulu salhu hal yuhibbu rajulan yuhibbu aliman fayaqulu na'am fayaqulu Allahu li Jibril khudh biyadihi wa adkhilhu al-jannata fa inni qad ghafartu lahu bidzalika intaha wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa ala man naf'a bihi barakati ulamihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatus sabi'atu wal khamsuna fi fardil ilmi wa hubbi ahlihi. Hikayat yang ke-57 tentang keutamaan ilmu agama dan tentang mencintai orang-orang yang memiliki ilmu agama. Ruqiyah dihikayatkan anna Ka'bal Ahbari, bahwasanya Sayyidina Imam Ka'bul Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau seorang pendeta Yahudi. Beliau seorang pendeta Yahudi namanya Ka'ab. Ayahnya pun seorang pendeta Yahudi yang bernama Mata. Namanya Mata ayahnya. Jadi beliau Sayyidina Ka'bul Ahbar seorang pendeta Yahudi. Punya ayah juga seorang pendeta Yahudi, ahli kitab. Jadi bukannya ahli kitab kacangan, bukan. Ini ahli kitab benar-benar. Menguasai kitab Taurat beserta dengan isinya, pemahamannya, dia paham betul. Dan juga ayahnya Mata juga pendeta Yahudi, bukan kacangan juga. Ahli kitab juga, menguasai kitab Taurat dan juga memahami isi kandungan kitab Taurat. Jadi luar biasa ini. Anak dengan bapak sama-sama ahli kitab, sama-sama jago mengenai tentang isi kitab Taurat. Satu ketika ini beliau pernah bertemu dengan salah seorang paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini paman Nabi yang pernah satu waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu kering berkepanjangan itu langsung megang tangan daripada tangan kanan Sayyidina Abbas diarahkan ke langit. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kalimat doa, ya Allah, sesungguhnya kami telah dulu pernah berdoa kepada Engkau ya Allah dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Ini doa diperbolehkan kita minta kepada Allah dengan cara berwasilah, bertawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar telah melakukannya. Sayyidina Umar melakukannya. Berdoa dengan cara apa tadi? Bertawassul kepada siapa tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak apa-apa, nggak jadi syirik. Orangnya musyrik. Jadi syirik sifatnya kan sudah ada yang bilang doa langsung, jangan pakai bertawassul, berwasilah kepada orang, kepada Nabi, kepada Rasul, kepada malaikat, langsung aja udah. Nanti kalau berdoa secara demikian dengan tawassul kepada Nabi, kepada Rasul, kepada orang-orang soleh, ente hukumnya musyrik. Nggak demikian. Kenapa demikian? Ini sudah pernah dikerjakan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertawassul kepada Allah, memohon kepada Allah, yang dulu beliau pernah bertawassul, berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Umar, sekarang ya Allah, kami mohon bertawassul kepada Engkau ya Allah, memohon kepada Engkau ya Allah dengan bertawassul, berwasilah kepada paman Nabi Engkau, yaitu Abbas, Sayyidina Abbas. Maka ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami ya Allah. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adhkar An-Nawawiyah, beliau menyebutkan bahwasanya dari sini, dari kerjaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, diperbolehkan bagi seorang muslim muslimah untuk berdoa kepada Allah dengan cara apa tadi? Bertawassul kepada orang-orang saleh. Boleh, kita kan sudah minta kepada Allah itu.
dengan doa yang disusun oleh tawassul yang disusun oleh Sayyidul Walid Al-Habib Abdul Rahman dan bersedia untuk ilahi bijahil anbiya'i wal malaika lagi itu wabil awliya'i jud lana bil ijabati, itu diperbolehkan, bukannya syirik, itu diperbolehkan. Jadi bertawassul dengan Rasulullah SAW atau as-salihin, para orang saleh, sahabat Nabi, ulama zaman tabi'in, ulama zaman atba'i tabi'in, terus sampai ulama zaman sekarang, itu diperbolehkan. Kenapa demikian? Sudah pernah dikerjakan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Sayyidina Abbas pernah bertemu dengan Sayyidina Ka'bul Ahbar, ditanya, wahai Ka'bul Ahbar, kenapa engkau masuk Islam ini bukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Juga bukan kenapa engkau masuk Islamnya bukan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau ini masuk Islamnya di zaman Khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Kenapa demikian? Apa kata beliau? Ayah aku menyusun sebuah kitab, isinya kandungan kitab Taurat, dan beliau berpesan jangan membuka kitab yang beliau susun tersebut. Jangan dibuka sama sekali. Sampai ayahku meninggal dunia, tetap kata Sayyidina Ka'bul Ahbar, saya nggak berani untuk membuka kitab yang isinya adalah kandungan daripada kitab Taurat. Kemudian satu waktu berkata hatinya kepada dirinya sendiri, Sayyidina Ka'bul Ahbar, la'alla abaka qad gayyaba anka ilman. Wahai Ka'bul Ahbar, mudah-mudahan ayah engkau ini menyembunyikan satu ilmu pengetahuan agama yang engkau tidak mengetahuinya. Akhirnya beliau beranikan buka kitab Taurat tersebut. Beliau buka kitab yang disusun langsung oleh ayahnya. Pas beliau buka pertama kali, terdapat langsung menceritakan tentang sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pada saat itu langsung mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini menunjukkan pendeta Yahudi, ahli kitab yang memahami kitab Taurat, mengetahui betul tentang kebenarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang semakin pintar, semakin cerdas pada satu bidang ilmu yang dia ketahui, yang dia pahami, yang dia kuasai tentang ilmu agama. Kalau seandainya betul, maka dia akan membenarkan seluruh ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dari Sayyidina Ka'bul Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, innallaha yuhasibul abda, sesungguhnya Allah akan menghisab, akan membuat perhitungan kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua nanti bakal dihisab sama Allah. Mau yang pintar, mau yang bodoh, mau yang kaya, mau yang miskin, yang sehat, yang sakit, semua hamba Allah bakal kena hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakal dihitung kita punya amal-amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerikan ini, mengerikan. Kira-kira ada nggak yang tersembunyi di hadapan Allah? Ada nggak? Nggak ada. Satu kerjaan kita tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia silakan kita umpetin, kita sembunyiin, silakan. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satu perbuatan pun yang dapat disembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mengerikan. Sekecil apapun kita punya kerjaan, nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya Allah, mengerikan tuh. Satu hari ya, satu dalam yaumul hisab, sangat mengerikan. Karena antum sama udah kita hati-hati kita hidup di alam dunia ini. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang perhatikan kita, yang maha melihat kita, yang maha mengetahui kita semua terhadap semua yang kita kerjakan di alam dunia ini. Jangan sembrono hidup di alam dunia. Ikuti jalur ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang berkeselamatan kita dunia sampai akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita pengen miring, pengen mencong, cepat-cepat sadar, ya Allah, ada Allah. Astagfirullahaladzim.
kira-kira pengen ngambil yang bukan hak kita gitu. Ini duit puluhan juta ini, tapi bukan hak siapa? Bukan hak kita ini. Diambil enak, bisa beli motor baru, bisa beli handphone baru kan begitu, bisa nabung dari rekening banyak nih. Tapi bukan hak kita. Ada Allah yang Maha Tahu. Sekecil apapun nanti bakal diapakan? Dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang puluhan juta, gimana yang miliaran, gimana yang triliunan. Ada as-salihin, itu saya baca di kita ada nama Nusratul Majalis, Pemudakhul Nafais, disebutkan di sana ya. Sampai ada satu orang soleh itu terbengkalai lantaran dia pernah waktu makan daging kan, kalau makan daging kan menyangkut kan tuh, nah nyelip tuh, kalau ketan sih kalian ketan kali. Dagung berdaging tuh nyelip tuh gitu tuh. Ini ada satu orang soleh karena nyelip daging di giginya kan kudu gitu ya, dicongkel pakai kayu, dilewat satu rumah orang, kemudian ada kayu yang punya ini orang yang punya rumah itu, dia tanpa apa? Tanpa izin dari yang punya rumah langsung potek batangnya langsung dipakai pada pakai buat nyongkel dia punya daging yang di giginya itu menjadi masalah yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara cuma apa tuh? Sedikit kayu buat nyongkel daging di giginya yang nyelip. Apalagi yang miliaran, apalagi yang triliunan. Di dunia lolos, di dunia bebas, di dunia diponis apa? Bebas. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, tapi jangan lupa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ini nggak main-main, betul. Bukan cerita tip-tip, bukan dongeng, bukan. Tapi ini betul nanti akan dialami semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau pengen jadi orang kaya yang halal, yang banyak, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan asal apa? Jangan asal kaya, rumahnya banyak, mobilnya mewah banyak, duitnya di bank banyak, di BRI lain, di Mandiri lain semua. Lain semua, yang dolar lain, yang rupiah lain, ya Allah banyak doang, tapi tidak ada, tidak halal dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi bahaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar recehan duit kita tapi apa? Halal. Biar cuma 10.000, 50.000, 100.000, tapi apa? Halal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antum jangan tergiur. Kita orang kaya, duitnya banyak, ya Allah, jangan tergiur. Kita nggak tahu. Kalau dia halal, dia dagang, dia usaha, dia bisnis, dapat dari hal-hal yang halal, usaha yang halal, bisnis yang halal, baru kita apa? Ada ghibtah namanya tuh. Ini ada orang kaya, soleh lagi, ada ghibtah, kita ngiri. Ya Allah, pengen kayak dia. Jadi orang kaya, dapatnya halal, duitnya, usahanya halal, tapi apa? Tapi dia soleh, dekat kepada Allah, takut kepada Allah, ibadah kepada Allah. Lalu kita diperbolehkan apa? Ghibtah, kita ngiri. Tapi kalau kaya doang, tapi tidak apa? Tidak tahu. Ya, lo sih baru korupsi. Mobil cakep doang, korupsi hasilnya, hasil korupsi. Duitnya duit rakyat semuanya. Kita lihat ya Allah, kesian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kata Allah, kata Sayyidina Ka'bul Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu, innallaha yuhasibul 'abda. Semuanya Allah akan menghisab seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat mengerikan. Fa idza wajahat sayyi'atuhu 'ala hasanatihi. Apabila sudah lebih berat timbangan amal-amal keburukannya di hadapan Allah, banyak amal kebaikan sedikit, kebanyakan amal keburukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihisab di hadapan Allah, yang lebih berat amal-amal keburukannya, yang paling banyak, yang paling berat amal-amal maksiatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yu'maru bihi ilan nari. Ini hamba diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas begitu. Kalau dia ada hamba Allah
yang kebanyakan amal keburukannya pasti tempat di neraka. Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Udah pasti itu. Fa idza dhahabu bihi ilaiha, pas malaikat bawa ini hamba Allah untuk menuju ke nerakanya Allah, dibawa malaikat semua. Karena fonisnya sudah apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian masuk ke dalam surganya Allah, sebagian masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pas ini hamba dibawa oleh malaikat untuk menuju ke nerakanya Allah, yaqulullahu ta'ala li Jibril, Allah bilang pada malaikat Jibril, adrik abdi, temuin hamba aku ya Allah. Allah masih sayang pada hambanya. Padahal ini hamba sudah apa ini? Harus masuk ke dalam neraka. Kata Allah kepada malaikat Jibril, temuin hamba aku. Was'alhu, tanya dia, hal jalasa fi majlis alimin fid dunya, apakah dulu pernah ngaji kepada guru agama di alam dunia, kepada orang alim di alam dunia? Pernah nggak dulu waktu hidup di alam dunia duduk bareng ngaji kepada orang alim, kepada ustaz, kepada kiai, kepada habib? Pernah nggak? Kata Allah, kalau pernah, fa'alfiru lahu bi syafa'atihi, aku ampuni seluruh dosanya dengan syafaat itu orang alim. Allah tanya sampai kayak begitu. Pernah enggak ini hamba duduk ngaji kepada satu orang alim? Pernah duduk ngaji enggak? Tanya. Kalau pernah duduk ngaji, fa'alfiru lahu bi syafa'atihi, aku ampuni kepada orang tersebut seluruh dosa-dosanya dengan syafaat orang alim itu. Fayas'aluhu Jibrilu, malaikat Jibril langsung bertanya kepada orang itu. Fayaqulula, orang ini bilang apa? Nggak pernah, sebelah musola, sebelah masjid, tapi nggak pernah ngaji. Ada orang rumahnya sebelah bank, tapi nggak pernah nabung. Kira-kira bisa nabung di situ? Tapi bisa ditangkap polisi. Nggak pernah nabung. Ada orang rumah sebelah musola, sebelah masjid, sembahyang jamaah kagak, ngaji kagak, apa kagak. Ini orang akan menjadi orang yang sangat nanti miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Begitu dipuji-puji alhamdulillah ya. Sebelah musola, sebelah masjid, sebelah hadis lain gampang kita akan cari kebaikan. Ada musola di sini, banyak musola, ada Nur Rahim, ada Muqarrabin, ada Al-Muhtadi, ada Hidayah. Tinggal kita doang. Ada yang melihatin ada orang, ya Allah kesian orang, cuma kerja doang saban-sari, kerja usaha gagal, ke masjid kagak, ke musola kagak, berjamaah kagak, ngaji kagak, di rumah nyebrok. Jadi kerjaannya pagi berangkat kerja, pulang malam, udah malam pulang tidur ke bini anaknya. Tinggal pikirin ini bakal mati. Bakal menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ngaji kepada seorang guru yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nanti orang berkumpul nanti di mahsyar itu orang ngumpul nanti semua. Masing-masing ngumpul dengan gurunya. Kalau ini guru bersambung sanadnya kepada gurunya di atasnya. Terus sampai kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita bakal ketemu dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung terus. Ini masing-masing nanti terus nyambung sambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mahsyar itu luar biasa dahsyat orang itu. Ada orang yang saban-sari kayak begitu kerjaannya. Dia pulang kerja, tidur, istirahat, pagi bangun kerja lagi. Hari libur Sabtu Minggu goes. Hari Minggu Sabtu Minggu goes. Hari Minggunya ke Taman Honda. Taman Honda, ke Monas. Gak kenal guru agama, gak kenal. Gak tahu guru agama, gak kenal musola, masjid gak kenal. Goes hari Minggunya ke Taman Honda. Kadang-kadang kalau weekend ke puncak. Nanti ke puncak dulu. Keluarganya diajak semua apa ke puncak. Ngajinya kagak, musolanya kagak, masjidnya kagak. Kita lihatin kesian orang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah tanya ya tadi ya.
Apakah dia pernah duduk bareng kepada siapa? Kalau yang kaya masih kesian, apalagi yang apa? Yang miskin belagu lah. Udah susah nggak ngaji, udah susah nggak ke musola, udah susah nggak ke masjid, ya Allah, kita kesian, lo belagu banget. Udah susah belagu lagi. Motor lo aja deh, akhirnya susah di starter. Install aja mesti pakai ini standar berincek. Motor lo susah, duduknya susah. Udah kesian, ya Allah. Kadang ya Allah, yang kayak kita bilang kecil gimana ya miskin, belagu banget, ya Allah. Motor becek doang aja. Motor becek doang. Allah. Ini nih kata Allah. Padahal ini orang sudah apa nih? Divonis masuk ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya dia, apakah pernah dia duduk bersama orang alim untuk ngaji? Kalau pernah, aku akan ampuni semua dosanya dengan syafaat itu orang alim. Yas'aluhu Jibril, langsung malaikat Jibril bertanya kepada hamba Allah tersebut. Fayaqulu, maka ini hamba Allah menjawab dengan kalimat la, nggak pernah. Fayaqulu Jibril, kemudian malaikat Jibril bilang, ya Rabbi innaka alimun bihali abdika annahu qala la. Ya Allah, sungguhnya engkau mengetahui dengan keadaan hamba engkau yang mengatakan dia nggak pernah duduk mengaji bersama orang alim waktu hidup di alam dunia. Fayaqulu, yang kedua kata Allah, ya Allah, Allah sayang kepada hambanya. Allah bilang, salhu hal ahabba aliman, tanya apakah dia pernah cinta kepada seorang guru agama, orang alim? Cinta nggak dulu pernah hidup di alam dunia kepada satu orang alim aja, pada ustaz, kepada kiai, pada habib? Tanya sama dia, pernah nggak di hatinya ada cinta kepada guru agama pada waktu hidup di alam dunia dia? Fayaqulu, maka dia ini orang menjawab, lah pernah nggak dia? Nggak pernah. Duduk bareng ngaji, nggak pernah. Cinta kepada orang alim, nggak pernah. Fayaqulu, yang ketiga kata Allah, hasaluhu hal jalasa ala ma'idatin ma'a alimin, tanya kepada dia, apakah dia pernah duduk makan bareng bersama orang alim? Pernah nggak makan bareng, makan ketan sini, makan kebuli bareng? Pernah nggak makan bareng kepada guru agama, kepada ustaz, kepada kiai? Pernah nggak makan bareng? Pertama tadi, pernah nggak ngaji? Nggak pernah. Yang kedua, pernah nggak dia cinta? Nggak pernah. Yang ketiga, pernah nggak makan bareng kepada orang alim, bareng dengan orang alim? Yaqulu la, maka ini orang menjawab, nggak pernah. Yang keempat, fayaqulu hasaluhu hal sakana fi sikkatin fiha alimun, tanya dia, apakah dia pernah tinggal di sebuah gang, yang di gang tersebut tinggal seorang alim? Pernah nggak dia tinggal rumahnya itu dekat dengan rumah siapa? Orang alim. Pernah nggak? Fayaqulu lah, enggak juga. Ngaji kagak, cinta kagak, makan bareng kagak. Kemudian rumahnya juga nggak pernah dekat dengan rumahnya orang alim. Fayaqulu salhu hal wafaqa ismuhu isma alimin aw nasabuhu nasaba alimin, tanya yang keberapa ini? Yang kelima, apakah namanya sama dengan nama orang alim? Namanya Alek, namanya Prengki. Masa orang alim Prengki namanya? Prengki kan? Ada nggak namanya sama dengan nama orang alim? Ada nggak? Orang dulu kan begitu, orang dulu bukan tafaulan. Dia cocokin namanya dengan nama orang-orang alim. Diambil tuh nama-nama orang alim, dibuat namanya untuk nama anak-anaknya, orang itu seperti itu, atau nama Rasulullah SAW, atau nama sahabat. Itu demikian orang dulu demikian. Kalau sekarang kan ada, sekarang keren doang. Anak namain Ronaldo, anak namanya macam-macam, pemain bola semua, Maradona, macam-macam itu anak ngerti itu. Jadi kalau bisa begitu, namain anak dengan nama siapa? Nama orang alim, nama istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nama sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, aku tanya ini, apakah nama ini orang sama dengan nama orang
orang alim. Atau yang kedua, apakah nasabnya sama dengan nasabnya orang alim? Ada nggak nyambung nasabnya sama dengan nasabnya orang alim? Kayak lah, maka ini orang jawab apa? Tidak. Jadi ngaji kagak, cinta orang alim kagak, makan bareng kagak, terus kemudian juga nggak pernah tinggal dekat dengan orang alim rumahnya, kemudian namanya nggak pas, nggak cocok dengan nama orang alim. Kayak Nah yang terakhir nih kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang bikin untung nih. Ini yang bikin untung nih ya Allah. Salhu, tanya dia. Hal yuhibbu rajulan yuhibbu aliman. Apakah dia pernah cinta dengan seseorang laki perempuan yang orang ini cinta kepada orang yang alim, cinta kepada guru agama? Pernah nggak dia cinta kepada satu orang yang orang ini cinta kepada guru agama? Ya Allah. Jadi nggak ngaji dia, ngaji kagak, cinta kagak, kemudian makan bareng kagak, tinggal dekat dengan orang alim kagak. Kemudian namanya nggak pas dengan nama orang alim. Yang terakhir kata Allah Subhanahu Wa Taala, apakah dia cinta kepada seseorang yang orang itu cinta kepada orang alim? Kayak kata ini orang apa? Iya, dia pernah cinta kepada satu orang yang orang ini pernah cinta kepada orang alim. Kayak Allahu li Jibril, maka Allah bilang kepada Jibril, khudh biyadihi, ambil tangannya, bawa dia. Wa adkhilhul jannata, masukkan dia ke dalam surga aku ya Allah. Fa inni qad ghafartu lahu bidzalika, semuanya aku mengampuni semua dosanya dengan sebab hal itu tadi ya Allah. Sebab dia pernah cinta kepada satu orang yang pernah cinta kepada orang alim. Masih untung tuh berteman dengan orang yang pernah ngaji itu ya, masih untung luar biasa. Ini merupakan beruntungan bagi orang yang apa tadi? Yang cinta kepada orang-orang yang berilmu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.